Minna khalaqnakum. From it we have created you, and in it we will return you, and from it we will bring you out taratan ukhra and another time. This it refers to none other than the soil from which the entire humanity is being created, and they will be returned back to that same soil, and from the same soil they will be given and life next time, where they have to go and account for all their activities before Allah. وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ. And verily we have showed him our signs, all of them, but he denied and refused. This is a statement that is referring towards the Pharaoh. Even after seeing 9 signs, not just 2 signs, which has already been mentioned in Surah Taha, in Surah Al-Araf, the other signs which is being given to him, shown to him, and a longer time has been given for him to come back and accept his mistake, but he continued to deny and refused. Qal, he said, have you come to us? Whenever a prophet comes up with a message, a stronger message, and that has been posted against a ruling authorities, this is how people treat us. They say, have you come to us to drive us out from our land? And have you brought this message just because you want to drive us out with your own magic, O Musa? This is a question that he is asking towards Musa alayhi salam. Then we'll surely produce for you a magic like of it. If you are showing some magic, then we will also do something. And between us and between you will be an appointed time, a time for testing who is correct. And not we will fail in it. We, not you, are in a place even, which means you and I are not in an equal level of playing ground. Qala, he said, Musa alayhi salam said, yeah, your appointment can be in the day of festival. And Mufassirin take this message that why Musa alayhi salam would have chosen festival time as a time, because so that this message can reach to a larger audience of Egypt, and that will be assembled with a people during Luha time at forenoon time. Fatawalla. Then went away Firaun and put together all his plans. Then he came up. Said to them Musa, woe to you, don't try to invent against Allah a lie. Don't make any strategies and plan so that you want to belie what Allah has sent down to you. Lest he will destroy you with a punishment. And verily he failed is the one who invent against Allah, who come up with an innovation statement. Then they disputed their affair and among them, and they kept secret private conversation of, I mean, their internal planning meeting on how to defeat the strategy of Musa alayhi salam. பிறகு அதிலிருந்துதான் உங்களை படைத்தோம், இன்னும் அதில்தான் நீங்கள் மீட்டு கொண்டு வருவோம் உங்களை, இன்னும் அதிலிருந்துதான் வெளியேற்றுவோம் மற்றொரு முறை. எதிலிருந்து? நம் மண்ணிலிருந்து தான் மனிதன் படைக்கப்பட்டிருக்கிறான், மீண்டும் அதில்தான் அவன் புதைக்கப்படுகிறான், பிறகு மீண்டும் அதிலிருந்து தான் அவன் எழுப்பப்படுகிறான் அல்ல மறுமை நாளுக்காக. பிறகு திட்டமாக அவனுக்கு நாம் காண்பித்தோம். யாருக்கு? ஃபிரௌனுக்கு நமது அத்தாட்சிகளை அனைத்தையும் காட்டப்பட்டது. ஒன்றல்ல இரண்டல்ல 9 அத்தாட்சிகள். ஒரு நீண்ட கால அவகாசம் அவனுக்கு கொடுக்கப்பட்டது அதனை ஏற்றுக்கொண்டு புரிந்து தன்னை மனமாற்றிக் கொள்வதற்கு. ஆனால் அவன் அதனை பொய்ப்பித்தான், அதனை ஏற்க மறுத்தான். பிறகு அவன் கூறினான், ஃபிரௌன், எங்களிடம் நீ வந்திருக்கிறீரா எங்களை இந்த பூரிலிருந்து வெளியேற்றுவதற்காக? இன்னொரு செய்திகளை நீங்க பார்க்கலாம், எங்களுடைய ஆட்சியிலிருந்து எங்களை அகற்றுவதற்காகத்தான் நீங்க இந்த பிரச்சாரம் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கீங்களா என அவன் கேட்கக்கூடிய இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டையும் பார்க்கலாம். எங்களை பூமியிலிருந்து உமது சூனியத்தினால் ஓ மூசா என அவன் கேட்கிறான். மூசா அலைஹிஸ்ஸலாம் சொல்றாங்க, நிச்சயமாக உம்மிடம் கொண்டு வந்திருக்கிறோம் ஒரு சூனியத்தை, அது போன்ற ஆகவே ஏற்படுத்து, எங்களுக்கு மத்தியிலும் உங்களுக்கு மத்தியிலும் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தை ஏற்படுத்துங்கள், பிறகு அதற்கு நாங்கள் மாறு செய்ய மாட்டோம், நாமும் நீயும் ஓரிடத்தில் சமமான ஒரு இடத்தில் நாம் சந்தித்து
என்னது யாருடைய செய்தி உண்மையாக இருக்கிறது என்பதை உலக மக்களுக்கு மிக குறிப்பாக எகிப்து மக்களுக்கு காட்டிக்கொள்ளலாம் என முடிவு செய்யப்பட்டது. அவர் கூறினார், வாக்களிக்கப்பட்ட நேரம் மூசா அலைஹிஸ்ஸலாமுடைய செய்தி யௌமு ஜீனா. யௌமு ஜீனா அப்படின்னா திருவிழா அந்த நாளில் நாம் அன்னைக்கு நம்ம சந்திக்கலாம். இன்னும் ஒன்று திரட்டப்பட்டது முற்பகலில் மக்களை. ஏன் திருவிழாவின் காலத்தில் மூசா அலைஹிஸ்ஸலாம் எடுத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னா, அந்த செய்தி அந்த ஊர் மக்கள் அனைவர்களுக்கும் போய் சேரும் என்பதனால் திருவிழா காலத்தை மூசா அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் தேர்வு செய்கிறார். பிறகு திரும்ப சென்றான் ஃபிரௌன். பிறகு ஒன்றிணைத்தான் தனது சூழ்ச்சியை. பிறகு பிறகு வந்தான். பிறகு கூறினார் அவர்களுக்கு மூசா அலைஹிஸ்ஸலாம், உங்களுக்கு கேடுதான் இப்படி நீங்க செய்யறது, இந்த மாதிரி திட்டம் போடுறது, எதையாச்சும் பண்ணி என்னது மூசா அலைஹிஸ்ஸலாமை தோற்கடித்தலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறது, இந்த செய்தியை பொய்ப்பிக்க நினைப்பது, இவையெல்லாம் உங்களுக்கு கேடுதான். கற்பனை செய்யாதீர்கள், அல்லாஹ்விற்கு எதிராக எந்த ஒரு பொய்யையும் கட்டமைக்க நீங்கள் முயற்சி செய்யாதீர்கள். பிறகு அது உங்களை அழித்து விடுவான் வேதனையை கொண்டு. திட்டமாக நஷ்டமடைந்து விட்டான் எவன் ஒருவன் கற்பனை செய்தானோ. பிறகு அவர்களுக்கு மத்தியில் தர்க்கம் செய்து கொண்டார்கள் அந்த விஷயங்களில். பிறகு அவர்களுக்கு மத்தியில் இன்னும் அவர்கள் ரகசியமாக ஆக்கி கொண்டார்கள் அவர்களுடைய பேச்சுகளை. I want somebody to present. They said, indeed, these two magicians, referring to Musa alayhi salam and Harun alayhi salam, they intend that they drive you out of your land. They here refers to the magicians who came on behalf of Pharaoh, who are now negotiating with Pharaoh for their personal worldly benefits. They say, they gave such a kind of an idea to Pharaoh. They said, these two people who are talking against you, I think they are coming to talk you so that they want to drive you out of our land with their magic and do away with your way in an exemplary way. And they want to do it in an excel, so that to destroy your excellent way of your life. Fajmiu. So put together your plan and come in line. Verily will be successful today the one who overcomes. This is the reward. So you gather everything, you come up with all the kind of strategies and devices, we will plan it. They said, O Musa, on the day of test, O Musa, whether you are throwing or whether we will be the first of the one who throws. Musa alayhi salam said, nay, you throw. Then behold, their robes and their staffs seemed to him by their magic that they are moving. They did an magic experiment, and Musa alayhi salam could feel that these things are moving up. So sensed in himself a fear. Musa alayhi salam got frightened on seeing. Now, because he got trembled now and feared and frightened, now Allah comes and educates Musa alayhi salam and said, we said, do not fear. Verily, you will be the superior person. And throw what is in your right hand. Musa, this is an instruction that is given. Then he did like that, it will swallow up what they have made. So only they have made a trick of a magician, and will not be successful, the magician, wherever he comes from. This is authentic information that has been given to Musa alayhi salam. So and soon after, something like what has been mentioned has happened, where Musa alayhi salam threw and it has eaten up everything. All of a sudden, the same magician who were negotiating terms with Pharaoh, they could see and sense that this is not a magic. This is something special, and this is a clear sign. So were thrown down, the magician prostrating. And soon after they see all these things, they prostrated before Musa alayhi salam. They said, we believe in the Lord of the Harun and Musa alayhi salam. He said, Pharaoh got terrified, and he could not able to digest the incidents that is happening in front of his eyes. And now Pharaoh is asking, you believe him before I gave you permission to you. You were trying to represent me, sir.
Now all of a sudden you have joined with the rank and files of opposite person. How can you can do that? Verily he is your chief. Pharaoh's cunning brain say that. I think Musa alayhi salam is your chief. And you people are trying to play among yourself and trying to deceive me. The one who taught you the magic. Surely if you continue to believe his message, then I will cut off your hands and your feet from opposite sides, and surely will crucify you on the trunks of the dead palm, and surely you will know which of the person will be more severe in punishment, who will be more lasting. Such a kind of a terrifying warning message is being given from Pharaoh. See the kind of iman that the same magician, who soon after realizing that this is a sign of Allah, they said, Lan nusiraka. Never we will prefer you over what has come to us of clay proofs. We have seen the clay proofs. We will not mind your words and your terrifying warning messages. The one who has created us. So decree whatever you want to decree. You plan, you order whatever that you want to do. Only you can decree in this world, sir. Verily we believe in our Lord, and that He may forgive for us our sins. And whatever you compelled us on it of the magic, because you compelled us, we came up in supporting your cause. And Allah is the best and everlasting. Verily He is the one who comes to his Lord as a criminal. Then indeed for him will be the Jahannam, will be the hell. Not he will die in it, not he can live in it. But whoever comes to him as a believer, verily he has done the righteous deeds, those for them will be the ranks high. That too, the ranks refers here to the gardens of Eden, flowing from beneath it the rivers, will abide forever in it, and that is the reward for the one who purifies himself. Here, Musa alayhi salam planned to convey the message of Dawah to Pharaoh. But Pharaoh rejected and denied. But people who came representing Pharaoh, they accepted the message. And that's what happens in many times in the field of Dawah, where we target somebody, we try to convey to that person, but some other person comes and accepts this message and takes the life very seriously. பிறகு அவர்கள் கூறினார்கள், யார் யார் அங்கு மந்திரவாதிகளாக இருந்தார்களோ, ஃபிரௌனுக்கு ஆலோசனை சொல்பவர்களாக இருந்தார்களோ, அவர்கள் சொன்னாங்க, நிச்சயமாக இருவரும், யார் மூசா அலைஹிஸ்ஸலாமும் ஹாரூன் அலைஹிஸ்ஸலாமும், அவர்கள் இரு சூனியக்காரர்களாக இருக்கிறார்கள். இருவரும் ஏன் வந்திருக்காங்க அப்ப தெரியுமா? அவர்கள் உண்மை இந்த பூமியிலிருந்து ஊரிலிருந்து என்னது வெளியேற்றுவதற்காக, அப்படின்னா உங்க ஆட்சியை அகற்றிட்டு அவங்க ஆட்சியை பிடிப்பதற்கு தான் இதெல்லாம் செய்யறாங்க, அவர்களுடைய சூனியத்தை கொண்டு. இன்னும் அவ்விருவரும் மிகைத்து விடுவதற்காக, உங்கள் தலைவர்களை, சிறந்த தலைவர்களை மிகைத்து விடுவதற்காக, சிறந்த தலைவர்களாக அவர்கள் வருவதற்கு அவர்கள் ஆசைப்படுகிறார்கள். ஆகவே இப்போ ஃபிரௌன் சொல்லலாம், உறுதிப்படுத்துங்கள், உங்களுடைய சூழ்ச்சிகளை எல்லாத்தையும் செய்யுங்க, என்னென்ன செய்ய முடியுமோ செய்யுங்க. பின்பு வாருங்கள், ஓர் அணியாக, எல்லோரும் சேர்ந்து ஓர் அணியாக வாங்க. திட்டமாக வெற்றி அடைந்து விட்டார். இன்றைய தினம் எவர் மிகைக்கிறாரோ அவருக்கு என்னது, யார் ஜெயிக்கிறாங்களோ அவங்க நிச்சயமாக என்னது, ஃபுல் டைம் செட்டில்மெண்ட் உங்களுக்கு தரப்படும். அவர்கள் கூறினார்கள், ஓ மூசாவே, அன்றைய தினம் வருகிறது, நீர் எரிக்கிறீர, நீர் எரிவீராக, அல்லது நாங்கள் இருப்போமா முதலாம் நபராக எரிபவர்களை, நீங்க எரியுறீங்களா நாங்க எரியவான்னு கேட்கிறாங்க. மூசா அலைஹிஸ்ஸலாம் சொல்ல, மாறாக நீங்களே எரியுங்கள். ஆகவே அப்பொழுது அவர்களுடைய கயிறுகளும் தடிகளும் தோற்றமளித்தது. எது போல தோற்றமளித்தது? அவருடைய சூனியத்தை கொண்டு அவை ஓடுவது போல என்னது காட்சி அளித்தது. இதனை பார்த்துவிட்டு மூசா அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர் உணர்ந்தார், தனது உள்ளத்தில் ஒரு பயம் என்னது மூசா அலைஹிஸ்ஸலாமுக்கு ஏற்பட்டு விட்டது. பிறகு அல்லாஹ் அவருடைய உள்ளத்தை தேற்றுகிறான். பிறகு நாம் கூறினோம், பயப்படாதீர், நிச்சயமாக நீதான் மிகைப்பீர். பிறகு இன்னும் எரிவீராக, உமது கைகளில் இருந்து பிறகு விழுங்கிவிடும், அவர்கள் செய்த அனைத்தையும் அது விழுங்கிவிடும். நிச்சயமே அவர்கள் செய்ததெல்லாம் சூழ்ச்சிதான், ஒரு சூனியக்காரனின் சூழ்ச்சி, வெற்றி பெற மாட்டான். பிறகு எந்த சூனியக்காரனாக இருந்தாலும் சரி, எங்கிருந்து வந்திருந்தாலும் சரி, என்ன இந்த வாக்குறுதி அல்லாவின் புறத்திலிருந்து கொடுக்கப்படுகிறது. ஆகவே விழுந்தனர்.
அல்லாஹ் சொல்வது போலவே அவர் எறிந்தது அனைத்தையும் என்னது விழுங்கிவிட்டது. இதனை பார்த்துவிட்ட சூனியக்காரர்கள் அந்த மாத்திரத்திலேயே அவர்கள் ஈமானை ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள், விழுந்து விட்டார்கள். சூனியக்காரர்கள் சஜிதாவில் சிரம்பணிந்தவர்களாக கூறினார்கள், நாங்கள் நம்பிக்கை கொண்டு விட்டோம் இறைவன் ஹாரூன் அலைஹிஸ்ஸலாம், மூசா அலைஹிஸ்ஸலாமுடைய இறைவனை நம்பிக்கை கொண்டு விட்டோம். பிறகு கூறினான், நீங்கள் ஃபிரௌன் அவர்களை எதிர்த்து பேசுறான், நீங்கள் நம்பிக்கை கொண்டு விட்டீர்களா? எதற்கு முன்பாக? நான் அனுமதி தருவதற்கு முன்னாடி. என்கிட்ட பர்மிஷன் வாங்காம நீங்க என்னது நம்பிக்கை கொண்டுருவீங்களா? பிறகு நிச்சயமாக அவர் இப்போ ஃபிரௌனுக்கு ஒரு சந்தேகம் வருகிறது. இவங்க இந்த சூனியக்காரர்கள் நம்பிக்கை கொண்டதை பார்த்தா அப்படின்னா நீங்க எல்லாரும் ஒரே கூட்டு தான் பெருக்கு. உங்களுக்கு தலைவரே யாரு? மூசா அலைஹிஸ்ஸலாம் தான் பெருக்கு. பிறகு அவர்தான் என்னது? நிச்சயமாக அவர்தான் உங்களுடைய பெரியவரா, உங்களுடைய தலைவரா? அவரிடமிருந்தா நீங்கள் கற்றுக்கொண்டீர்களா? அப்ப எல்லோரும் சேர்ந்து எனக்கு எதிராக என்னது சதி செய்ய பார்க்குறீங்களா என கன்னிங்காக ஃபிரௌன் பேசுறான். பிறகு நிச்சயமாக நான் வெட்டுவேன் உங்கள் கைகளையும் கால்களையும், மாற்றமாக ஆப்போசிட் சைடில் வெட்டுவேன். மாறுகாய் மாறுகால் மாறுகை வாங்குவேன். பிறகு நிச்சயமாக கழுமரத்தில் ஏற்றுவேன். பேரித்த மரத்தின் பலகைகளில் உங்களை கட்டி வைப்பேன். நிச்சயமாக நீங்கள் அறிவீர்கள் யார் மிக கடினமாக வேதனை செய்வது நிரந்தரமானவர் யார் என்பது உங்களுக்கு தெரியும். என்னை பற்றி உங்களுக்கு தெரியும் என அவன் எச்சரிக்கவே இருக்கிறான். இதனை கேட்டுவிட்டு அவர்களுடைய ஈமான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஈமான். அவர்கள் கூறினார்கள், நாம் உன்னுடைய பேச்சை என்னது தேர்ந்தெடுக்க மாட்டோம். உங்களுடைய பயமுறுத்துதலுக்கெல்லாம் நாங்கள் போயிட மாட்டோம். எங்களிடம் வந்துவிட்ட பிறகு, தெளிவான அத்தாட்சிகள் வந்த பிறகு, எங்களை படைத்தவனை விட, ஆகவே எங்களை படைத்தவனிடமிருந்து தெளிவான அத்தாட்சிகள் வந்த பிறகு நீ என்ன செய்ய வேண்டுமோ நீ செய். ஆகவே நீ செய், எதிரே நீ செய்பவனாக இருக்கிறாயோ. நீ செய்யறதெல்லாம் இந்த உலக வாழ்க்கையில் தானே செய்ய முடியும். வறுமையில உன்னால ஒன்றும் செய்ய முடியாது. நிச்சயமாக நாங்கள் நம்பிக்கை கொள்கிறோம் எங்களது இறைவன் அவன் மன்னிப்பவனாக இருக்கிறான். எங்களுடைய பாவங்களை மன்னித்து விடுவான். இன்னும் நீ எங்களை நிர்பந்தித்ததாய், அதை செய்வதற்காக சூனியத்தை செய்வதற்கு நிர்பந்தித்தாய், அந்த பாவத்தை மன்னிச்சிருவான்னு நாங்கள் நம்பிக்கை வைக்கிறோம்னு இவங்க சொல்றாங்க. பிறகு அல்லாஹ் மிக சிறந்தவனாக இருக்கிறான், மிக நிரந்தரமானவனாக இருக்கிறான். நிச்சயமாக எவன் வருகிறானோ தனது இறைவனிடம் குற்ற பாவியாக வருகிறானோ, நிச்சயமாக அவனுக்கு நரகம்தான் இருக்கிறது. அதில் அவன் மரணிக்கவும் மாட்டான், அதில் அவன் வாழவும் மாட்டான். பிறகு யார் அவனிடம் வருவாரோ நம்பிக்கையாளராக, திட்டமாக நல்லமல்கள் செய்தவர்களாக வந்தால் பிறகு அவர்களுக்கு தகுதிகள் உண்டு, மிக உயர்ந்த தகுதிகள் உண்டு. அது என்ன? சொர்க்கம். அதுவும் அதன் என்ற சொர்க்கம். ஓடும் அதன் கீழே ஆறுகள், நிரந்தரமானவர்களாக அதில் இருப்பார்கள். இதுதான் கூலியாக இருக்கிறது. எவர் பரிசுத்தமானவராக இருக்கிறாரோ என அவர்கள் பேசிய வார்த்தையோடு இன்றைய அமர்வு இன்ஷா அல்லாஹ் நிறைவு பெறுகிறது. That we can